Seperti pada negara ini kadang-kadang seperti nah, gas, बड़ा सर, थैंक यू, समझ आ गया। ये कह रहे थे कि सर आइए, आपके गुरुजी स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से गुरुजी का स्वागत किया जाए। सब सर आप गुरुजी को आइए स्टेज पे। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई हमारे को भी चढ़ाने का डायरेक्ट चला रहे हैं। ప్రతిష్టాత్మక ట్వీట్ చేశాడు. కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని మోటార్ సైకిల్ మీద భోళంగి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాడు. కుమిత్బెన్ జోషి గారు ముఖ్య అతిథి, ఆ సభకుని అధ్యక్షుడిని. వారు సత్కరించే భాగ్యం నాకు కలిగింది. వేణు ఇవాళ జాతీయ స్థాయి వ్యక్తిత్వం వ్యక్తి అయ్యాడు. మరొకసారి మా వేణుని అభినందించి ఆశీర్వదించారు. మంచి సంస్కారవంతమైన ఇద్దరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చాడు. ఆనాడు ఎట్లా ఉన్నాడో ఇవాళ ప్రతిష్టాత్మక స్థానంలో ఉన్నా కూడా నేలను మరవకుండా అందరితో జాగ్రత్తగా ఉండేటువంటి మనస్తత్వం వేణు. ఇవాళ సికిందర్ గారు అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. ఎప్పుడైనా సంకల్పం వస్తే వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. గీత్ గానా చాహతా హూ మగర్ ఆవాజ్ మిల్తీ నహీ, తాజ్మహల్ బన్నా చాహతా హూ మగర్ ముమ్తాజ్ మిల్తీ నహీ. ఎప్పుడైనా మీరు రెడీ అయినా కూడా వెంటనే మనం ఆ కార్యక్రమంలో మనం నిమగ్నంలో కావాలి. గౌరవ పెద్దలు అయ్యర్ కళాభవన్ ఇన్ఛార్జ్ వేణుగారి ఆహ్వానం మేరకు, జాదుగర్ సికిందర్ గారి ఆహ్వానం మేరకు, గౌరవ పెద్దలు వేణుగారి ఆహ్వానం మేరకు చాలామంది పాత్రికేయ మిత్రులు, వయసులో చిన్నవాడు కాబట్టి పాత్రికేయ ఉట్టి పెద్దది కాబట్టి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఏదేమైనా కూడా మాయాజాలం అనేది భారత కాలం చూస్తుంది, కనికట్టు ఇచ్చే ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అది మాయ కాదు, దాంట్లో ఒక రకమైన ఆనందం ఉంది. మనయో మనుషాణం కారణం బంధమోక్షయో, ఏది మనసుకు ఆనందము, ఏది మనసుకు నిశ్చలత్వము, అలాంటి మాయాజాలంలో సుప్రసిద్ధ వ్యక్తి సికిందర్ గారిని అభినందిస్తూ కార్యక్షేత్ర బృందాన్ని అంటూ కూడా శుభ్రవకు ఆశీర్వాదం. శతమానం భవతి జటాయు పురుష సేవేంద్రియ ఆయు సేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. వేణు గారు శుభవాక్యాలు లేదు. సరస్వతి ఆశీస్సులతో వారికి అందరికీ, ఈ కళాకారులకి అందరికీ కూడా వారు అండదండలు ఉండి మన ఏ ప్రోగ్రాం చేసినా కూడా మన కళాకారులకు సాయంత్రం టైంలో అందుబాటులో ఉండి మనకు ఆశీర్వదిస్తున్న వ్యక్తి దైవజ్ఞ శర్మ గారు. వారు విచ్చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ఈనాటి ఈ యొక్క మొట్టమొదటి అంటే నెల రోజులకి మొట్టమొదటి షో ఇనాగ్రేషన్. థ్యాంక్ యూ. अभी अभी आप हाँ थैंक यू कोई भी एनी जेंटलमैन प्लीज कम ऑन द स्टेज. Big hands for this great sir. रास्ता बदल दो, भीड़ होकर से जाने के लिए स्टार्ट करते हैं. Hello. Krishna. Ini jalan. मिलकर खुशी थी, भयंकर. कृष्णा जी बॉक्स चेक कर लिया आपने? कृष्णा बॉक्स चेक करना है. अंदर अंदर नहीं, अंदर से आ रहा है बॉक्स. हेलो कृष्णा जी, कम आउटसाइड प्लीज. चेक किया? बॉक्स में एक ले यानी विंडोज, दरवाजा, खिड़की, झरोखा, बटन, सिस्कनी, चक्करी, कुंडी एक ले नहीं अरे एक ले सही बोला. हथकड़ी हथकड़ी लेकर आना है. ये तोड़ सकता, तोड़ के दिखाइएगा. तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए. अभी रुक जाओ भैया. हाँ कुठे
असली मतलब लाके पे हाँ और मजबूती रखो, कमजोर चीज़ें रखो। ब्लॉक ఏమైంది? డబ్బాలో ఉన్నాడు కానీ బయటకు చూస్తే పోలీసు వచ్చేసి पुलिस साइन किया क्या हाथ में? दिस इज भाई कृष्णा सिग्नेचर बदलता नहीं है जब तक चोट न लगे। थैंक यू। और हैदराबाद के निवासियों से अनुरोध है कि वो शो हमारा देखने जरूर आएँ। हरिहरा कला भवन। हाँ, डेली हमारा 3 शो चलेगा, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे। आप किधर से आए? हम कानपुर से आए हैं और इंडिया के ही रहने वाले हैं और इंडिया में रहते हैं। कितने साल से मैजिक 15 साल से हम शो कर रहे हैं। 15 इससे पहले किधर करे थे? इधर हम ज़्यादातर उत्तर भारत में हम शो कर रहे थे। सर ने कहा कि आइए हमारे हैदराबाद आइए, यहाँ भी लोगों को सिकंदराबाद में लोग अच्छा एक मैजिक शो देखना चाहिए, बहुत सालों से इधर शो नहीं कोई हुआ, तो उसको हमने आया। सेम शोज डेली रहते हैं? कैसा हाँ, daily डिफरेंट show, रहता, कैसा रहता है? 2 आवर्स का ये डेली शो चलता है यहाँ पे, और ये अभी पूरा नवंबर चल रहा है। रेट कैसा है? टिकट प्राइस टिकट प्राइस जो है 200 से स्टार्टिंग है हमारा टिकट प्राइस। नहीं, ये वेराइटी दूसरा वेराइटी रहता है? नहीं, एक्चुअली में किसी भी एक्ट को तैयार करने में समय लगता है, और इसलिए हम लोग जो शो आज आप देखेंगे वो कल भी देख वही रहेगा, पूरे महीने यही रहेगा। अगली बार जब हम आएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब आप आपका स्पेशलिटी क्या है? वो वेस्टर्न हमारे शो में पूरा स्पेशल ही शो है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नया शो देखना है। जैसा सर आप बताइए ना, वो हमारा शो कैसा है, लोकल लैंग्वेज జాదుగర్ సికిందర్ ఫ్రమ్ కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వారు మన సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్కి వచ్చారు, తెలంగాణకి. వారు మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడికి వచ్చారు. నేను వారి షోస్ అక్కడ నార్త్ సైడ్ చూసినప్పుడు ఒక వెరైటీగా అనిపించింది. ఈ కంపల్సరీ ఈ షోస్, ఈ వెరైటీ ఉండాలి ఈ షో అని చెప్పేసి అని ఒక వినూత్నంగా సేమ్ ఐటమ్ని కానీ ఒక వెరైటీగా చేశారు. అది చాలా అద్భుతమైన షో. ఎస్పెషల్లీ ఆ పోలీస్ డ్రెస్ నుంచి, అంటే ఫస్ట్ మహారాజా నుంచి పోలీస్ నుంచి మళ్ళీ దొంగ డ్రెస్లోకి వచ్చడం చాలా మంచిగా అనిపించింది. అలాంటి క్రియేటివిటీ ఉండాలి. సో మా మ్యాజిక్లో, ఇంద్రజాలంలో ఒక క్రియేటివిటీ ఉన్నప్పుడే ఈ యొక్క మ్యాజిక్ని ఆనందపరుస్తుంది. మ్యాజిక్ అంటేనే ఎంటర్టైన్మెంట్, అది ఇంద్రజాలం. ఇది మంత్రాలు తంత్రాలు కాదు ఇది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క దీనికి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి, దానికి ఎంతమంది అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాదాపు 30-35 మంది అసిస్టెంట్స్ దీనికి పనిచేస్తున్నారు. ఒక 4 ట్రక్ల డీసీఎంలో లోడ్ అంత ఐటమ్స్ వచ్చినాయి. సో వీరు మన ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇక్కడికి రావడమే మన దగ్గరికి వచ్చారు. సో వారిని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకొని ఈ 31 రోజులు ఇక్కడ ఏకదాటిగా షోస్ డైలీ 3 షోస్ చేస్తున్నారు. 1 గంటకి, 4 గంటలకి, మళ్ళీ 7 గంటలకి. సో దీనికి 200 నుంచి 500 టికెట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని మనం మంచి ఎంకరేజ్ చేసి వారు ఇక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారిని అతిథిగా స్వీకరించుకొని మనం వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి నేను ఒక సామాన్య వేణుగా ఇక్కడ మెజిషియన్స్ అకాడమీ తెలంగాణ నుంచి నేను అందరు మెజిషియన్స్ని కానీ అందరు ఫ్యామిలీస్ని తెలంగాణ హైదరాబాద్ అందరినీ కోరుతున్నా ఏంటంటే మనమందరం మన మ్యాజిక్ని ఎంత పైకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటి కళాకారులు మనం ఎంకరేజ్ చేసుకొని ఇలాంటి ఇంద్రజాలని, అంటే ఒక భారతదేశంలో ఉన్న కళ ఇది, ఒక ఇండియన్ ఏన్షియంట్ ఆర్ట్ ఇది. ఒక 5000 సంవత్సరాల క్రితం మాయాబజారు, మాయాబాచికలు చేసిన కళ రోజు రోజుకి అస్తమిస్తున్న కళను మేము మళ్ళీ దాన్ని పైకి తీసుకురావాలని చెప్పని మన తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఒక డిప్లొమా మ్యాజిక్ కోర్స్ పెట్టినాము. అలాగే ఇలాంటి కళాకారులు దీని మీదనే వృత్తిగా ఉండి రోజుల తరబడి, నెలల తరబడి ఒక్కొక్క స్టేట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా మనసులో మెప్పించుకొని ఈ యొక్క మ్యాజిక్ని, ఇంద్రజాలాన్ని చూపిస్తున్న రోజులు. అసలు అప్పటి సర్కార్ గారి, కేలాల్ గారు కానీ, గొగై పాషా గారు అలాంటి రోజులలో ఇప్పుడు మా సికిందర్ ఎప్పుడైతే మ్యాజిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యి చేద్దామనే తపనతో 15 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాడో ఆయన వినూత్నంగా చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి ఆయన ముందుకు వస్తున్నారు. కాబట్టి మనం అందరం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇలాంటి కళాకారులని, వృత్తి కళాకారులు. దీని మీదనే వాళ్ళ బతుకు. ఇంతమంది 35 మందిని వాళ్ళు భోజనాలు పెట్టి వాళ్ళు ఉంచుకొని వాళ్ళ ఫీజులు, జీతాలు ఇచ్చుకుంటూ పెట్టడం అంటే అంత ఆసమార్చి కాదు. సో ఇలాంటి కళను మనం ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి తపనతో
మనం తెలంగాణ పిలిపించుకొని పెట్టుకున్నాము. సో మనందరూ కూడా పిలిపించాలని చెప్పి చాలా కోరుకుంటున్నాను పత్రికముఖంగా. ఈరోజు ఫస్ట్ షో ఇనాగ్రేషన్ ఈరోజు. అంటే ఇప్పుడు మ్యాట్రా భాగమో దగ్గర ఉంటుంది కదా, అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? అది బీయింగ్ ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్గా మేము అసలు రివీల్గా ఉండదు, కానీ ప్రాక్టీస్ సాధన చేస్తాం. దానికి కట్టుకట్టుగా అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చూసే వాళ్ళకి నిజంగా మేము 3 ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. అలా ప్రతి షోలో ఒక్కొక్కరు కట్ చేసినామంటే అర్థం చేసుకోండి మరి ఎంతమంది మరి మేము భయాల్సి వస్తుందో. కాబట్టి ఇది ఒక మనిషిని 3 ముక్కలు 4 ముక్కలు కట్ చేయడం అంటే ఆ యొక్క కంటికి విప్పుగా ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ సాధన, చాలా సాధన, ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ చాలా ఖర్చు కూడబడిన ఆర్ట్ కళ. కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ మంది రారు, కానీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒకరికి చూపిస్తుంటే మాత్రం ఆ యొక్క శక్తి ఆటోమేటిక్గా మా కళాకారులకు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేస్తుంటుంది, మ్యూజిషియన్స్కి. సో ఇలాంటి ఇల్యూజన్స్ అంటాం దాన్ని. తెలంగాణ ప్రాంతంలో మ్యూజిషియన్ కూడా చాలా తక్కువైపోయారు. వాళ్ళను తీసుకురావడానికి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? ఇది అందుకే నేను డిప్లొమా మ్యాజిక్ కోర్స్ పెట్టి యూనివర్సిటీలో యువతకి మేము పైకి తీసుకొస్తున్నాము. వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఈవినింగ్ టైంలో ఇస్తున్నారు. బర్త్డే ప్రోగ్రామ్ కానీ, గెట్ టుగెదర్ కానీ, మ్యారేజెస్ కానీ, రిసెప్షన్స్ అన్నిటి కూడా మా ఇంద్రజాలని షోస్కి పెట్టుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళు 25,000 నుంచి ₹1,00,000 నెలకు సంపాదిస్తున్నారు. సో యువత వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా నేర్చుకుంటున్నారు. ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అవసరం అని, ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగం కోసం కాకుండా ఒక వృత్తిపరంగా తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళతో పాటు 2-3 అసిస్టెంట్స్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క కళని వాళ్ళు ఎంచుకున్నందుకు, వాళ్ళు వృత్తిపరంగా ఉంటున్నందుకు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా నడుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కళని అంతరించకుండా పైకి తీసుకురావాలి. ఇంకా డిమాండ్ ఉంది మా కళను, రోజుకి ఒక్కొక్క. సో కాబట్టి ఇంకా ఎంతో ఉంది. సో కళాకారులు ముందుకు నేర్చుకోవడం కోసం, ఇంద్రజాలం నేర్చుకోవడం కోసం ముందుకు రావాలని చెప్పి యువతని తప్పుదారిలో పోకుండా ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు మీ యొక్క ఉపాధి కలుగుతుంది. అలాగే మనోరంజం ఎదుటి వాళ్ళకి మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాము. మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మీరు గడుపుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్.